سے آپ کے شعبہ میں جو کچھ بھی ہو سکا الحمدللہ میں نے کیا، مگر ان 8 سالوں میں گجرات سے ایک ایسی ہستی کے ساتھ بھی میرے تعلقات قائم ہوئے اور جو پرولانگ ہوتے گئے، اور الحمدللہ آج وہ تعلقات ایک گھریلو سطح پر وہ تعلقات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور میں داد دیتا ہوں اس شخصیت کو کہ میرے کہنے پہ انہوں نے آپ کے فن کے متعلق آج تک کبھی کسی سے اپنے شاگرد سے یا کسی بھی دوست سے انہوں نے آپ کے فن کے متعلق کسی بھی موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے تجربے کے ساتھ وہ تجربہ آپ کو شیئر کیا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے ان کا میں تعارف بھی آپ کو کرواؤں گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے آپ کے فن کے متعلق کہ اسوج میں کبوتروں کی تیاری کے مراحل۔ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ کا کوئی بھی سیزن شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے کبوتروں کے مختلف مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے دوستو، آج اس موضوع پہ جس شخصیت کا انتخاب میں نے کیا ہے، میں نے اپنے شروع کے انٹرو میں کہا کہ انہوں نے کبھی بھی کبوتروں کی تیاری کے مراحل ہوں، کبوتروں کی پروٹیکشن کے مراحل ہوں، اور سب سے مشکل جو امر ہے کہ آپ جس وقت استاد لوگ کبوتر اڑاتے ہیں تو وہ دانہ پانی اس وقت کا جو سلسلہ ہے، یہاں تک انہوں نے کبھی کسی سے کچھ اگر کسی نے پوچھا ہے مخلص طریقے سے، ہاں وہ کھلاڑی ہوا ہے، وہ میدان میں رہنے والا آدمی ہوا ہے، تو انہوں نے کبھی کسی چیز کو نہیں چھپایا۔ تو دوستو، میری مراد ضلع گجرات کا فن کبوتر پروری کا ایک عظیم نام استاد چودھری محمد انور نمبردار پور علی گجرات میرے ساتھ وہ تشریف فرما ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی تقریباً 4.5 دہائیاں آپ کے اس فن میں گزاری ہیں۔ گرلے کبوتروں کے حوالے سے ان کا پورے ضلع میں ایک نام ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہمیشہ بڑے مخلص، ہمدردانہ، اور اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لالا جی ہم یہ چیزیں ساتھ لے کر نہیں جاتے، ان کو پھیلنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ تو میری جب اس موضوع پہ ان سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی شروع میں، تو آپ نے دیکھا بھی ہے، میری آئیڈیز گواہ ہیں کہ انہوں نے متعدد بار آپ کے فن کے متعلق بہت سارے موضوع پہ آ کے اپنی گفتگو کی ہے۔ تو دوستو، آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور میں انتہائی مشکور ہوں استاد چودھری محمد انور نمبردار کا کہ انہوں نے ہمیشہ میری آواز پہ لبیک کی۔ اس کے علاوہ بھی اکثر دوست احباب جس وقت مجھ سے فون پہ آپ کے فن کے متعلق بات کرتے ہیں تو میں نے ہمیشہ استاد چودھری محمد انور نمبردار پور علی گجرات کو ریکمینڈ کیا ہے، اور کہیں سے بھی ہوا ہے۔ آپ یقین کریں کہ انڈیا تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے رہنمائی حاصل کیا ہے اور انہیں فائدہ ہوا ہے۔ باقی ان کی جتنی بھی گفتگو ہوگی آپ کی کبوتروں کی تیاری کے اسوج کے مراحل کے سلسلہ میں، انہوں نے اپنا جو تجربہ ہے ان کا 40-45 سالہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اپنے تجربے سے اس کو مطابقت کرنی ہے، آگے آپ کی مرضی۔ تو آئیے دوستو، استاد جی کی حال ہے تھوڑے؟ ٹھیک ٹھاک؟ مہربانی، سب ٹھیک ہے جی، اللہ کی مہربانی ہے، سب ٹھیک ہے، بہت اچھا جی۔ باقی تو پکڑ تمام گیا تو میں تو کھا سب ٹھیک ہے، اللہ کی بہت بہت مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ دوستوں کی، آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں، تو دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ اچھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں اپنے دوستوں، اپنے شوقین حضرات تک پہنچاتا رہوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب زندگی کی شام ہو جائے، تو اس لیے یہ اب محسوس ہونے لگا ہے کہ جلد سے جلد جو کچھ تجربہ یا جو کچھ اس ناقص کے پاس، ناچیز کے پاس ہے، وہ اپنے دوستوں تک منتقل کرتا چلے۔ دوستو، میں پھر ایک دفعہ استاد جی کا شکریہ ادا کرنا، اور اسی اس گفتگو نو
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान पूरे 'ਚ बाकी दोस्त अहबाब भी बलोचिस्तान KP के तमाम जगह पर शौक मौजूद है, मगर यह कि तमाम लोग ये गल्लां समझते हैं और खसूसन साढ़े जोड़े परदेसी भरा जिला गुजरात नाल तलक रखने वाले बाहर बैठे हैं। अज मैनूं पूरी उम्मीद है कि वो बड़े महसूस होंगे। तो उस्ताद जी फिर असीं अपने मौजूद की तरफ आने हैं। बिल्कुल जी। उस्ताद जी जिहड़ा भी सीजन आता है उस तो पहले कबूतरां दी जिहड़ा सब तो पहले मरना होंदा है वो पर पटाई का होंदा है। जी जी बिल्कुल। इस तरह हुण असवई का सीजन आ रहा है, तकरीबन 2018 कोई तकरीबन 40-45 दिन रह गए हैं सीजन शुरू होने जी। तो उस्ताद जी जो नवे शौकीन हजरात ने शौक करने वाले वो ये तुहाडे कोलों जानना चाहते कि किन्ने दिन पहले सीजन शुरू होने तो कितना अरसा पहले, क्योंकि फिरतां भी तुसां करानियां होंदियां ने, कितना अरसा पहले जिहड़ा कबूतरां दी पर पटाई करनी चाहिए है और वो जी पर पटाई तुसी करते हो जिहड़े तरीके नाल करते हो, जो भी तुसी करते हो वो तुसी दोस्तां नाल शेयर करो ताकि दोस्तां दी रहनुमाई हो। चले आके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों ते भरावो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो ये है कि कबूतरों की पर पटाई करने से पहले आप अपने टूर्नामेंट की या बाजियों की डेट देखें, क्योंकि कबूतर पूरे पर लस होने में 45 दिन 45 डे दरकार होते हैं। उसके बाद ये फिरतों का सिलसिला शुरू होता है। तो तकरीबन 45 डे 45 दिन छड़ के कोई 20 दिन या 1 महीना। नंबला जी पंजाबी जी दसो, सिरवानी नाल पंजाबी गल करो, मैं इसे करके पंजाबी शुरू की। ठीक है जी, अज फिर सारा कुछ पंजाबी जी चलेगा। हाँ, ये पंजाबी जी गुफ्तगू करो। 45 दिन होंदे ने जी, 45 दिनां नूं छड्ड के 45 दिन च कबूतर साबित हो जाता है। 45 दिन वो छड्डने ने ते बाकी जेहड़े 30 दिन हो जाण या 29 दिन 25 दिन जिस तरह के कबूतर ने तुहाडे ते कईयां कोल कबूतर नए होंदे ने वो जरा पहले पट लेंदे ने ते ये तकरीबन 2 महीने ते 2.5 महीने 2 महीने तो उत्ते मेरा मतलब है तुहानूं फिरतां दे हिसाब नाल कबूतर पटने चाहिए ने। उस तो बाद फिर कबूतर जिहड़े ने आहिस्ता आहिस्ता बाहर कड्ढण तो पहले उन्होंने नहा के रखो, उन्होंने सही तरीके नाल जिन्ना नहा सकते हो नहा दो। कई लोग ये समझते हैं कि कबूतर नहाउण नाल खराब हो जाता है, कम हो जाता है, या मेरा मतलब है पर खराब हो जाते हैं। जिन्ना तुसी कबूतर की पर पटाई तो बाद नवा सकते हो उन्होंने नहाते रहो, हर हफ्ते नहाते रहो। नंबर जी तुहाडा की तरीकेकार है वो पर पटाई का टाइम का हो गया ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦਾ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਕਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ एक दाबड़ा लवो, वो नीम गर्म जहा पानी पा के उन्होंने कोल रख लो तो कबूतर का पर पटो। जेड़ा भी पहले उन्होंने पूरे पर दाखे पट दो तो जिन्हों भी पटोगे उनका पर जोड़ा वो पानी के इस तरह करके डबो के तो छड़ दो। अच्छा नंबरदार जी, पर मतलब है पटन तो बाद जो पानी तुसीं रखते हो ਉਹਦੇ 'ਚ कोई कैमिकल या कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो? कोई चीज़ नहीं होंदी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, सिर्फ नीम गर्म जिहा ਹੁੰਦਾ वे। वो इस वास्ते ਹੁੰਦਾ मेरे इलम के मुताबिक कि कोई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ खाली नहीं रह जाता, कोई पर मिस नहीं होता, क्योंकि वो कबूतर ਦਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ हर चीज़ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। इस वास्ते वो पानी को रखीदा तो भेज के मेरा मतलब है उन्होंने छड्डी आईदा। दोस्तों तुसां सुनिया उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार कोलों कि पर पटाई जी है उन्होंने जो तरीकेकार है उन्होंने तुहानूं दस्सिया कि दाबड़े दे चों नीम गर्म पानी रख के ते कबूतर के पर खिंचण तो बाद उस पर नूं तुसीं जिहड़ा है उहदे डिप करो
ਦੋਵੇਂ ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੂਛਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਛਲ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੁਮ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਸੁੰਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਛਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਪੂਛਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। हाँ दोस्तों, ये भी एक बात सामने आई, ये गल भी एक सामने आई है कि ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੁਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁੰਬੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਗੁੱਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ, ਉੱਡ ਕੇ ਫੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖੁੱਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਬੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਪੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਛੜਾਪੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਦੇ ਉਦੋਂ ਸੁੰਬੇ ਜਾਂ ਗੁੱਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੱਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਲੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਰਾਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਪਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇਚਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸਲੇ ਗੁੱਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਗੁੱਲਾ ਜਿਸਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਆਲੂਦ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੰਢ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਹਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ 45 ਦਿਨ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਦ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਛੱਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 8-10 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਬੱਧੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ
ਤੇ ਨਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਦਾ, ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਤਲੀ ਜਾਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੋਣ ਦੇ 5 ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 2-2 3-3 ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਣ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਤੇ 11 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ 10-11 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 10-11 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੋਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 34 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਤਾ ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਡਾਏ ਡਰਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪੜ ਗਿਆ, 3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਓ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਦ ਪਕੜਦੇ ਜਾਣਦੇ ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸਤਾ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਘੱਟਦਾ ਆਇਆ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਛਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀ ਉਹ ਪਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਪਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ ਔਰ ਸੁਬਾਹ 10 ਔਰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਣ ਚੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਵਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਸਹੀ ਚਨੇ, ਬਾਜਰਾ, ਕਣਕ, ਮੋਠ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਨੇ ਅਤੇ ਮੋਠ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 5-5 7-7 ਦਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣ।